ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഓടുന്നവർ അനേകരുണ്ടെങ്കിലും ആമേൻ വിരുദ് പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമാണ്. हम तो सब लोग जो जब सब लोग दौड़ते हैं, रेसिंग में दौड़ती है, और वो दौड़ की लाइन में हम लोग तो है, लेकिन जो इनाम ले जा रहे हैं उसमें होने के लिए हर समय हमको कोशिश करना पड़ेगा, हमको तैयारी करना पड़ेगा। ഓട്ടക്കളത്തിൽ ലയനിൽ നിന്ന് ഓടുമ്പോൾ ഓടുന്നവർ അനേകരുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഓട്ടം നമുക്ക് ആ വിരുദ് പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓട്ടം. हम लाइन में क्यों ना हजार हजार लोग खड़े हैं, हम दौड़ की आरंभ में हजार हजार लोग क्यों ना खड़े हैं, हमारा रनिंग जितना भी क्यों ना तेज है, लेकिन हम लास्ट तक नहीं दौड़ पा रहे हैं और पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई लाभ का नहीं है। ഓട്ടക്കളത്തിൽ അനേകർ ലൈനായി നിന്ന് ഓടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നിരനിരയായി നിന്ന് ഓടുമ്പോൾ 1000-ഓളം ആൾക്കാർ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് ആ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഓടി ആ ഓട്ടത്തിന്റെ അറ്റം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓട്ടം തികച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ വിരുദ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പകുതി വഴിയിൽ എത്തി അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ അത് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. इसीलिए दौड़ने से पहले सारे बातों को हमारा जीवन में परख करना है, सारे बातों को हमारा जीवन में देखना है, समझना है और आगे कदम को बढ़ाना है। कैसे मैं दौड़ूं ताकि रास्ते में रुक ना जाऊं, अटक ना जाऊं, फंस ना जाऊं, कहीं पर गिर ना जाऊं। इसीलिए हर समय वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा के अनुसार हमको कैसे दौड़ना है और इस दौड़ को कैसे पूरा करना है, ये सारे बातों को हमको जानना पड़ेगा। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഓടി തികയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ദൈവ വചനത്തോട് ആ ദൈവാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് ആ ഓട്ടം നമ്മൾ ഓടി തികച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ വിരുദ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. क्योंकि हमारा दौड़ साधारण दौड़ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दौड़ को दौड़ने के लिए बहुत सारे मूल्य को देना पड़ेगा, बहुत सारे हमारा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, हमारा जीवन में बहुत सारे कामों को करना पड़ेगा, हमको तकलीफ में जाना पड़ेगा। इसीलिए सारे बातों को हमारा जीवन में पूरा अच्छे से जानना पड़ेगा, प्रभु यीशु में अपनी जीवन को समर्पित करते हुए। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടം അത് സ്ഥിരതയോടുകൂടെ ഓടുകയും വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ഓടേണ്ട ആ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഓടി കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ആ വിരുദ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. इसीलिए उनका गति को जानना है, समय को जानना है, उसकी परिस्थितियों को जानना है, सबको जानते हुए अब खुद को प्रस्तुत करना है ताकि हम वो दौड़ को पूरा कर सके। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ ആ സ്ഥിരത മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ സമയം മനസ്സിലാക്കി, സാഹചര്യങ്ങളെ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കി നാം ഓടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. कुछ लोग तो दौड़ते हैं लेकिन कुछ खास लाभ के लिए नहीं दौड़ते हैं, कुछ लोग तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उनका लक्ष्य कुछ नहीं होता है, उनके जीतने की कोई आशा नहीं रहता है। कुछ लोग लड़ते हैं इसीलिए कि हाँ चलो हम इस लाइन में खड़ा हो जाए, जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं हारने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई, मतलब हमारा दौड़ एक अच्छे दौड़ है, जिस दौड़ को पौलुस की जैसा हमको पूरा करना पड़ेगा। അനേകർ ഓടുവാൻ നിൽക്കുന്നു, അവർ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഓടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഓടുന്നു, നമുക്കും ഓടാം, ജയിക്കുമെങ്കിൽ ജയിക്കട്ടെ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ അനേകർ ഓടുന്നു. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ആമേൻ ഓടുന്നത് അത് ആ ഓട്ടം തികയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടുക. कुछ लोग तो दौड़ते हैं अपनी वजन को हटाने के लिए, कुछ लोग तो दौड़ते हैं अपनी कुछ चीजों के लिए, कुछ लोग तो दौड़ते हैं कुछ वस्तु के लिए, कुछ लोग तो दौड़ते हैं अपनी पसंद है बोल के। लेकिन हमारा दौड़ अलग है और हमारा दौड़ में हमको मुकुट प्राप्त करना पड़ेगा। അനേകർ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഓടുന്നത് അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നു, ചിലർ ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നു. പല പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലരും ഓടാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഓട്ടം ആ വിരുദ് പ്രാപിക്കുക, ആ കിരീടം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓട്ടം. हमारा दौड़ शारीरिक नहीं है, हमारा दौड़ आत्मिक है, और ये आत्मिक दौड़ हमको जब हम दौड़ेंगे, आत्मिक दौड़ को दौड़ने के लिए सांसारिक लोग तो देखेंगे या ना देखेंगे, लेकिन हमारा जो विरोधी है वो जरूर देखेगा। ആമേൻ. നമ്മുടെ ഓട്ടം ലോകപ്രകാരമുള്ള ഓട്ടം അല്ലാത്തതിനാൽ അനേകർ അത് കാണും. എന്നാൽ ലോകക്കാരെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത്. ഈ ലോകക്കാർ നമ്മളെ കണ്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. क्योंकि जो मैदान में हम दौड़ रहे हैं उनकी आंखें हमारे ऊपर है और हमारा एक्टिविटी के ऊपर है, इसीलिए हमारा दौड़ अच्छे होना चाहिए।
കാരണം നമ്മൾ ഓടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടേതായ പ്രവർത്തികൾ, നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓടുക. हमारा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, बाधाओं को एड़ाना पड़ेगा, भय को दूर करना पड़ेगा, कमजोर को दूर करना पड़ेगा। हम जैसे जयवंत हो जाए, इस प्रकार से हमको दौड़ना पड़ेगा। നമ്മുടെ ക്ഷീണങ്ങളെയും നമ്മുടെ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെയും നമ്മുടേതായ വിഷയങ്ങളെയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഓടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. अगर हमारा अंदर भय है तो हम डरेंगे, हमारा अंदर अगर कमजोरी है तो हम डरेंगे, तो गिर जाएंगे और आधा रास्ता में हमारा दौड़ बंद हो जाएगा। നമ്മുടെ ഭയം, നമ്മുടെ ബലഹീനത, നമ്മുടെ അതായ കുറവുകൾ, അത് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പകുതി വഴിയിൽ തന്നെ നാം തളർന്നു പോകും. इसीलिए हमको जानना पड़ेगा कि हमारा दौड़ कितना बड़ा है, हमारा दौड़ कितना संघर्षपूर्ण है, हमारा दौड़ क्या है और दौड़ के पीछे कौन सा इनाम है। हमको सारी बातों को जानना पड़ेगा और हमारा दौड़ की पूरा जानकारी हमको होना चाहिए। അതുകൊണ്ട് നാം ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടേതായ ഓട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെയും സകല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഓട്ടം ആരംഭിക്കുക. क्योंकि हमारा दौड़ एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है। हमारा दौड़, हमारा जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम संसार में है, हर पल हमको दौड़ना पड़ेगा। इस दौड़ को पूरा करने के लिए हमको बल चाहिए, ताकत चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। നമ്മുടെ ഓട്ടം ചില ദിവസങ്ങളോ ചില മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഉള്ള ഓട്ടമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും ഇത് ഓടിത്തീർക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. इसीलिए हमको, जैसे कि एलिया के बारे में लिखा है, 1 रोटी उनको दिया गया, लेकिन 40 दिन की दौड़ उन्होंने दौड़ा, खुद को നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നത് ഏലിയാവിന് ഒരു അപ്പം കൊണ്ട് 40 ദിവസത്തോളം അവൻ ഓടുവാനിടയായി തീർന്നു. उस प्रकार की शक्ति हमको चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तू बलवान हो और मेरे काम को आगे करते जा। इस प्रकार के हमारा जीवन में आत्मिक बल होना चाहिए ताकि हम दौड़ को पूरा कर सके। അതുകൊണ്ട് അതുപോലുള്ള ആത്മീക ശക്തി നമുക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യോശുവയോട് ദൈവം പറഞ്ഞത്, നീ ശക്തിയുള്ളവനായി, നീ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. അതുപോലെ ദൈവിക ശക്തി നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. और इस दौड़ में कोई हमको साथ नहीं दे सकता, मेरे परिवार साथ नहीं दे सकते, मेरे पति नहीं दे सकते, मेरे बेटा मेरी बेटी कोई भी दे नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत दौड़ है। ഈ ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാര് അതിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഓടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഈ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മക്കളോ ചേർന്ന് ഓടുന്ന ഓട്ടമല്ല, വ്യക്തിപരമായ ഓട്ടമാകയാൽ നമ്മൾ തന്നെ അത് ഓടിത്തീർക്കണം. मुझे उत्साह दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसे कुछ खिलाड़ी लोग दौड़ते हैं, साइड में लोग खड़ा होकर ताली बजाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, नाम को लेके बोलते हैं ओ जीत गया बोल के। ऐसे प्रार्थना में वो लोग हमको ले सकते हैं, उत्साह दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन दौड़ तो हमको दौड़ना पड़ेगा। നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരാൻ കഴിയും. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ചിലർ ഓടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുകയും കൈയടിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥന മൂലം അവർ നമ്മെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഓട്ടം നാം തന്നെ ഓടി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. इसीलिए इस दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर को हमको सामने रखना पड़ेगा। അതുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ടം ഓടി തീർക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. इसीलिए हमारा जीवन की दौड़ को पूरा केवल परमेश्वर के साथ ही हम कर सकते हैं। इसीलिए हर समय हमारा जीवन की गति और स्थिरता परमेश्वर में होना चाहिए। നമ്മുടെ ഓട്ടം ദൈവം മുമ്പാകെ നാം ഓടി തീർക്കേണ്ടതാകയാൽ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിൽ തന്നെ നാം ദൈവത്തെ വയ്ക്കണം. और दूसरा विषय ये है कि दौड़ में आपकी ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം. बहुत सारे लोग ऐसा भी संसार में है जो दौड़ते हैं, लेकिन उनका शुरुआत बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर से शुरुआत करते हैं, और कुछ साल बाद उनका दौड़ में, उनका आत्मिक जीवन में, उनकी आत्मिक स्थिरता नहीं होने की वजह से
അനേകർ ഓടുവാൻ നിൽക്കുന്നു, അവർ ഓട്ടം ഓടുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ആത്മീകമാകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്ഥിരതയോടുകൂടെ നിൽക്കാത്തതിന്റെ കാരണം उनके लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे सामसोन के बारे में, उनका आरंभ बहुत अच्छा था और वो अपनी माँ की गर्भ से पवित्र था, नासरीय था, उनको परमेश्वर बहुत सारे ताकत और बल दिए थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य उधर इधर हो गया होने की वजह से उनका परमेश्वर जो उनके ऊपर जो योजना रखे थे, जो इच्छा रखे थे, वो पूरा नहीं हो पाया। ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ശിംശോനെ കുറിച്ച്. ശിംശോനെ ദൈവം അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവന് കൊടുക്കേണ്ടതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവനെ അയച്ചുവെങ്കിലും അവന്റെ ഓട്ടത്തിൽ അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേരാതെ അവിടെയും ഇവിടെയും ശ്രദ്ധകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ ആ ഓട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. इसीलिए वचन कहता है कि यीशु हमारा विश्वास का करता है और सिद्धि करने वाला है, और इसीलिए हम परमेश्वर के प्रभु यीशु में जुड़ के हमको रहना पड़ेगा. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമായ യേശുവിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് യേശുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഓടേണ്ടതിരിക്കുന്നു. इसीलिए हर दिन की जीवन प्रभु में होना चाहिए. एक दिन मैंने प्रार्थना में बैठी थी और परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को सिखाया. जब ये 2025 के अंत में मैं उपवास में बैठी थी, तब परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे सिखाया. നാം ഓരോ ദിവസവും ദൈവസന്നിധിയിൽ മുന്നേറണം. ആമേൻ. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ 2025 അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങളെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. और उस वचन में प्रभु उस बातों में मुझे सिखाया, आओ हम बातचीत करें. ആ വചനപ്രകാരം ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടുവാനിടയായി, വരുവിൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാം. और उस प्रार्थना में जब मैंने बैठी थी, परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि आओ हम बातचीत करें. परमेश्वर ने कहा बहुत सारे गुप्त बातें हैं, बहुत सारे भेद की बातें हैं जो अब तक संसार में नहीं हुआ है. जब मैं करने के लिए चाहती हूँ, लेकिन वो बात पूरा नहीं हो पा रहा है. ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി, ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വരിക നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്താത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇതുവരെയും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, അനേക വിഷയങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. जो मनुष्य के लिए मैं करने के लिए चाहती हूँ, अभी कर नहीं पाती हूँ, और जिसके ऊपर मेरे योजना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है. इसीलिए परमेश्वर मुझे ये सिखाया, विशेष करके मेरे कलीसिया के बारे में परमेश्वर मुझे सिखाया कि उनको बोलो कि मेरे साथ बैठ के बातचीत करें. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോറി, അനേക വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുകയും എന്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ഇടയായി. അവരോട് പറയുക എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ. और 2025 की लास्ट दिसंबर 31 तारीख से परमेश्वर जब मुझे बात किया, तब से मैंने कलीसिया को सिखाया कि कैसे हम परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, कैसे हमारा समय प्रभु के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होना चाहिए. तब हमारा परमेश्वर की जो बहुत सारी योजना परमेश्वर बनाया है, एक जो योजना हमारा जीवन में लागू हो पाए. ആമേൻ. 31 ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സഭയോട് ഈ കാര്യം അറിയിക്കുവാനിടയായി. ആമേൻ. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അനേക കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ എന്റെ സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനിടയായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവിക ആലോചന പ്രകാരം നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ചെയ്തെടുക്കും. और इस दिनों में शैतान बहुत सारे योजना को बना के रखा है, बहुत सारे जंजीर को बना के रखा है, बहुत सारे मनुष्य को गिराने के लिए बहुत सारी योजना को बना के रखा है. और उसमें एक मनुष्य जो प्रभु में ज्यादा समय नहीं बिताते, प्रभु की इच्छा को नहीं जान पा रहे, ऐसे एक मसीह लोग वो है, एक लोग को वो फंसा के वहीं पे डाल रहा है. ഈ നാളുകളിൽ പിശാച് വളരെ തന്ത്രപരമായി ചില തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനേകരെ തെറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അനേകരെ ബന്ധിക്കുവാൻ, അനേകരെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത അനേകർക്ക് വിരോധമായി അവൻ പല തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. बहुत सारे लोगों को पैसे के लिए
फंसा के रखा है। बहुत सारे लोग इन दिनों में लोन करते हैं और लोन के पीछे है, और उसको लोन लाने के बाद उनको लोन सोचना पड़ रहा है, क्लियर करना पड़ रहा है। इसीलिए बोल कुछ लोग संडे के दिन में भी प्रार्थना नहीं आते हैं, कुछ लोग फास्टिंग के दिन में भी प्रार्थना नहीं आते। लोगों को उनकी ध्यान उन लोगों का इस जगह में केंद्रित हो गया है कि मुझे पैसा कमाना है और इस लोन को सूझना है, लेकिन परमेश्वर को वो लोग वो जगह में अहमियत दे नहीं पा रहे हैं। അനേകർ ഈ നാളുകളിൽ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ ലോണുകൾ എടുത്തിട്ട് ലോണുകൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും ലോണിന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ആ പൈസകൾ അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ ആ ജോലിയുടെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ട് പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. इन दिनों में ज्यादातर लोग सांसारिक उन्नति के पीछे जा रहे हैं। परमेश्वर जो बताया मैं वही बता रही हूँ। उन दिनों में बहुत सारे लोग सांसारिक उन्नति के पीछे जा रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में उनका सुनापन आ गया है। അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അനേകർ ഈ നാളുകളിൽ ലോകപരമായ ഉയർച്ചകൾ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നു, ലോകപരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നു, ആത്മീക വിഷയത്തിലേക്കല്ല. लेकिन हमारा आगे जो प्रभु की दास लोगों ने गई है, बाइबल में बहुत सारे दासों को हमने देखा है, उनके जीवन कितना दुख से कितना तकलीफ से गुजरा है, लेकिन कभी परमेश्वर को वो नहीं छोड़ी थी। ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ അനേക ദൈവഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയും. അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവർ ലോകപരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടിയില്ല, അവർ ദൈവത്തോട് കൂടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു. आज बहुत सारे लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं होने की वजह से उनका रास्ता अलग अलग हो रहा है। അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അവർ ബലഹീനരായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വീണുപോകും. बहुत सारे लोगों तो प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत सारे लोगों तो उपवास भी करते हैं, लेकिन अब तक उनको क्लियर नहीं हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे प्रभु के पास है और वो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस बात की ज्ञान नहीं है। അനേകർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ദിവസത്തിലിരിക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല അധികാരം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ആ അറിവ് പോലും പ്രാപിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. जैसे प्रभु ने समरिया स्त्री को बोला कि अगर तुझे मालूम होता तो तू आज मुझे मांगता। യേശു ക്രിസ്തു സമരിയ സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ഇടയായി, നീ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ, നീ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. बहुत सारे लोगों के जीवन में ही प्रकार का स्थिति है, वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करते हैं, परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा कर नहीं पाते हैं। അനേകരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ്. മനുഷ്യരിൽ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു, പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. इसीलिए उन लोगों का रास्ता भटक रहा है, उन लोगों का रास्ता मसीह से अलग हो रहा है। അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നു, അവർ ദൈവത്തെ വിട്ട് പിന്മാറിപ്പോകും. क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हर पल हमारे साथ चलने के लिए हमको उनका प्रॉमिस है, उनके ऊपर हमारा निर्भर रखना ये परमेश्वर हमको सिखाता है, वचन हमको सिखाता है। നാം ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവഹിത പ്രകാരം മുന്നേറണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. संसार में बहुत सारे चीजें हैं जो हमको आकर्षित कर सकता है और हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। बहुत सारे प्रलोभित विषय है, लेकिन उससे हम कैसे अलग होंगे, इस सारे बातों को हमको अपनी जीवन की तैयारी करने से ये बात को हम प्राप्त कर सकते हैं। ലോകത്തിലെ അനേക വിഷയങ്ങൾ, അനേക കാര്യങ്ങളെ നമ്മെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയും, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയും, അത് നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവവചന പ്രകാരം മുന്നേറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. जो परमेश्वर को भाता नहीं है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ऐसा समय आता है हमारा जीवन में, वो करते हैं हम लोग। जो प्रभु को पसंद नहीं है वो सारे बातों को हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये महसूस नहीं होता कि मैं परमेश्वर की विरोध ये काम कर रही हूँ, महसूस नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकार की स्थिति में हमारा जीवन नहीं होता है। ദൈവത്തിന് ഹിതമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഹിതമില്ലാത്ത, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, നാം ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. इन दिनों में विशेष करके हमारा जीवन की में क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, ये सारे बातों को हमको जान के, जो हमारा जीवन में सही नहीं है उस सारे बातों को जान के हमारा जीवन में उसको हटाना है। जैसे अभी वो सिस्टर बोल रहे थे वर्शिप के समय,
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടാത്തതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് നാം മാറിയിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മുന്നേറണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ വർഷിപ്പ് സമയത്ത് ആ ദൈവദാസി പറഞ്ഞ കാര്യവും അതുപോലെയാണ്. इसलिए परमेश्वर हमको जानता है, हर प्रकार की स्थिति में हमको मदद करता है. ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നുണ്ട്. ഓരോ അവസ്ഥകളിലും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. और मेरे एक गवाही में देने के लिए चाहती हूँ. बहुत सारे प्रभु की दास भी कहते हैं सिस्टर बड़ा धनी बन गया, उनको बहुत कुछ मिल गया है बोल के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. പ്രീസലോട് എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനേകർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വലിയൊരു പണക്കാരി ആയിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി പണവും സമ്പത്തെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. मेरे जीवन में मैं प्रभु को हर समय महत्व देती हूँ और प्रभु को मैं हर जितना भी मेरे जीवन की जरूरत है मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु को, लेकिन वो चीजें परमेश्वर में इस्तेमाल होना चाहिए. इस सारी बातों को मैं प्रभु के पास रख के मैं प्रार्थना करती हूँ और जो चाहिए मांगने से पहले सोचने से पहले परमेश्वर देता है. ये प्रभु की अनुग्रह है. ഞാൻ അനേക വിഷയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് ആയി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും നനയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമായി ദൈവം അതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു. और कल भी मुझे वो राजू साहब बोल रहे थे सिस्टर आप बड़ा व्यक्ति बन गए और ऐसा आपके पास कार है, आपके पास ये है बोल के. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैंने कभी नहीं मांगा परमेश्वर से, लेकिन मेरी मेहनत परमेश्वर देख रहा है, इसीलिए प्रभु के दास के अंदर काम किया और मुझे वो गिफ्ट मिला है. പ്രീശുല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജുഭാഷ ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി, നിനക്ക് കാറുണ്ട്, നിനക്ക് അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാനിടയായി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ഞാന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രയത്നഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ദാനമായി ലഭിച്ചതാണ്. मैं कभी नहीं सोचती कि कोई मनुष्य मुझे दिया है, कभी कोई व्यक्ति मुझे दिया है, लेकिन मैं मेरे जरूरत को मैं जानती हूँ परमेश्वर ने मुझे देता है. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് തന്നത്, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളാണ് എനിക്ക് തന്നത്. എന്നാൽ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് ദൈവമാണ് എനിക്കത് ദാനമായി നൽകിയത്. जो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हम परमेश्वर से जानना है और परमेश्वर से ही लेना है. എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടാത്തതെന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത് പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकती हूँ. मेरे विश्वास इतना परमेश्वर के ऊपर है, जो भी मेरे जरूरतें होते हैं परमेश्वर मुझे देता है और मैं प्रार्थना करती हूँ और कहीं से ना कहीं से परमेश्वर किसी को बेच के कुछ ना कुछ करता है. നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. ഞാൻ ദൈവത്തോട് എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ ദൈവം അത് ആരിൽ കൂടെ എങ്കിലും അതെനിക്ക് നിവർത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. एक गवाही को मैंने देने के लिए चाहती हूँ. ये हमारा दिसंबर महीना का एक गवाही, नवंबर महीना का एक गवाही मैं देने के लिए चाहती हूँ और फिर मैं वचन को खत्म करूंगी. और नवंबर से पहले ओडिशा में बहुत बारिश हुआ था. നവംബർ മാസമുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നവംബറില് ഒറീസയിൽ വളരെ മഴ പെയ്യുവാനിടയായി. और हमारे पास रहने के लिए एक ही कमरा है. ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുവാൻ ഒറ്റ മുറിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. और हमारा परिवार में 5 भाई और 2 बहन रहते हैं हम लोग. ഞങ്ങള് 5 സഹോദരങ്ങളും 2 സഹോദരിമാർ, അങ്ങനെ 7 പേരായിട്ട് താമസിക്കുന്ന വീടാണ്. लेकिन 2 भाई बाहर में रहते हैं और सारे लोग हम यहीं पे रहते हैं. 2 സഹോദരങ്ങൾ പുറത്താണ് താമസിക്കുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചാ കഴിയുന്നത്. सबके लिए एक ही कमरा है. എല്ലാവർക്കും കൂടെ താമസിക്കുവാൻ ഒറ്റ മുറിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. और कुछ बारंडा हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, अंगने में कुछ जगह है, वो जगह पूरा हमारा जो बाहर का पानी, बारिश के दिन में बाहर का पानी पूरा अंदर घुसता है. കുറച്ച് സ്ഥലം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പുറത്തുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് കൂടി വരുന്നത്. और एक ही कमरा होने की वजह से बहुत सारे किताब भी मेरे पास है, तो रखने के लिए जगह नहीं है, तो वही रूम में मैं वो किताब भी रखी हूँ. वही रूम में हमारा सारे जितना परिवार की जितना जरूरत है सारे एक छोटा कमरा है, साथ देखे, और उसमें सारे विषय को रखने से सोने के लिए भी जगह नहीं है.
എന്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് അവിടെ കഴിയുവാനുള്ളതാ. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ തന്നെ അവിടെ സ്ഥലം പോരാതെ വരും. और मेरा बड़ा बड़ा 2 बेटा है, मेरे हस्बैंड और मैं 4 जन भी वहीं पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है. എന്റെ 2 ആൺമക്കള് അവർ വളർന്നു. എന്റെ ഭർത്താവുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 4 പേര് ഒരുമിച്ച് അവിടെ കഴിയുന്നതാ. ഒരുമിച്ച് അവിടെ കിടക്കുവാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. तो बिल्कुल हम वही रूम में रह नहीं सकते बारिश के समय में, എന്നാൽ മഴ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അവിടെ കഴിയുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. क्योंकि बारिश के पानी वो अंदर घुसता है. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഴവെള്ളം എല്ലാം അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. इसीलिए हम रात को चर्च में सोते हैं परिवार. അതുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ചിലാണ് പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. लेकिन ये चर्च है इसीलिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं प्रार्थना करवाने के लिए. गांव-गांव से दूर-दूर से भी लोग आते हैं, रह जाते हैं. तो ऐसा था मेरे अक्टूबर नवंबर महीना में मेरा तबीयत बहुत खराब था. ആ സമയങ്ങളിൽ ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ അനേകർ അവിടെ ചർച്ചിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കടന്നു വരും. ദൂരെ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നവർ അവിടെ തങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ശാരീരികമായി വളരെ ഞാൻ ക്ഷീണിതയായിരുന്നു. और मेरे चेस्ट में बहुत पेन हुआ और जब मैं डॉक्टर के पास गया, सारे टेस्ट करवाया, ईसीजी करवाया और क्या क्या करवाया, वो इको करवाया, तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है. എനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ഡോക്ടറെ അടുക്ക പോയി ഇക്കോ എടുക്കാനും മറ്റ് ഇസിജിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഡോക്ടർ പറയാനിടയായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. और जब मैंने सुना तो ऐसे ही मैं पहले 2 महीना वो तकलीफ को झेल चुका था. फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, जो डॉक्टर कुछ बोलेगा तो फिर से मेरा ज्यादा कुछ हो जाएगा. डर के मारे तो मैं नहीं जा रही थी. लेकिन जब मैंने गई अक्टूबर महीना में डॉक्टर के पास गई, तब डॉक्टर बताया कि हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है बोलने की वजह से. 2 മാസക്കാലം ഞാൻ ഈ വേദന സഹിച്ചു ഇരുന്നു. ഡോക്ടറെ അടുക്ക പോകാൻ മടിച്ചു. കാരണം ഡോക്ടറെ അടുക്ക പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ഇടവരും, വീണ്ടും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് പോകേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് 2 മാസക്കാലം ഇരുന്നുവെങ്കിലും ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുക്ക ചെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. तो बहुत सारे लोग मुझे बोले कि हमारे भाई बहन लोग बोले कि आप ज्यादा प्रार्थना करते हो, ज्यादा फास्टिंग लेते हो, ज्यादा ये करते हो, ज्यादा भाग दौड़ करते हो, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है बोलने से. मैंने कहा ठीक है, तो अगर ये सारे बात करने के लिए ये सब कुछ है तो आगे भी परमेश्वर मुझे ऐसा ही दौड़ाएगा. ये सारे बात मुझे रुक नहीं पाएगा. അപ്പോൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി, നീ ഒത്തിരി ഓടുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണ്, ആ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ദൈവം തരുന്ന ആയുസ് മൊത്തവും ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കും. പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്നെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. और मेरे चेस्ट में बहुत पेन था, बैक साइड भी पेन था और एक हाथ भी मेरे पेन हो रहा था. इसकी वजह से मुझे पूरा बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था जीवन में. നെഞ്ചുവേദനയും പുറം വേദനയും ഒത്തിരി ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായി. और जब मैं डॉक्टर से होके आया घर में, तो मेरे पीछे पीछे कुछ परिवार आ गए प्रार्थना करवाने के लिए. ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും സമയത്ത് ചില കുടുംബങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വന്നു. और मैं सोचा कि ये मेरा एक आत्मिक दौड़ है, मुझे धीरज धरना पड़ेगा और इसको हैंडल करना पड़ेगा. और प्रार्थना किया, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगा, उनके लिए प्रार्थना भी कर दिया. കടന്നു വന്നവരോട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി. കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ആത്മീക ഓട്ടമാണ്. ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഞാൻ ഓടി തീർത്തേ മതിയാകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ധൈര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ധൈര്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. और उस समय वो लोग के लिए प्रार्थना किया, खाना भी बनाया, उनको खिलाया, क्योंकि मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. मेरे कलीसिया के जो भाई बहन है दूर दूर में और पास में जो है वो भी काम जाते हैं, इसीलिए कुछ मदद करने के लिए नहीं था. कुछ बहन लोग आए कि मदद किए थे, लेकिन उनको खाना वाना मैंने बनाया, उनको खिलाया. और मेरे सोच में ये था कि वो लोग आज जाएंगे बोले. എന്നാൽ കടന്നു വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കാനിടയായി. എന്റെ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളെല്ലാം ദൂരെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, അടുത്തുള്ളവരെല്ലാം ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ചില സഹോദരങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനിടയായി. ഞാൻ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഭക്ഷണമെല്ലാം നൽകി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്ന് അവർ മടങ്ങിപ്പോകും. लेकिन वो लोग गए नहीं. वो लोग बोले कि हम 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे. എന്നാൽ അവരാരും പോയില്ല. അവർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ 3-4 ദിവസം ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. और वहीं पे पता चलता है कि मसीह जीवन क्या है और पासवान का जीवन क्या है. बहुत धैर्य के साथ, कुछ भी नहीं कर सकते, उसको भगा भी नहीं सकते,
और अपनी तकलीफ को इतना है सह नहीं पा रहे, वही समय मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तेरी दया मेरे ऊपर है, उसको धैर्य के साथ करने के लिए मुझे मदद कर। എനിക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. അവര് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവദാസന്റെ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, എനിക്ക് ഇവരെ പരിപാലിക്കുവാനുള്ള ദൈവകൃപ എനിക്ക് നൽകണം, എന്നെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി. लेकिन मेरे शरीर में जो कमजोरी था, पेन था, दर्द था, बहुत बहुत तकलीफ में जा रही थी। लेकिन उन लोगों के साथ कुछ लड़का लोग भी आए थे, पुरुष लोग आए थे और चर्च में ठहरे थे। എന്റെ ശാരീരസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേദനാജനകമായി തീർന്നു. എങ്കിലും കൂടെ വന്നതിൽ ചില സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ചർച്ചിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. इसीलिए मुझे 5 मिनट 1 मिनट भी रेस्ट करने की कोई जगह नहीं था, क्योंकि मेरे कमरे में पूरा पानी भरा था और कोई सोने के लिए कोई जगह भी नहीं था। വന്നവരെല്ലാം ചർച്ചിൽ താമസിക്കുന്നു. എന്റെ ഭവനത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുവാൻ അല്പ വിശ്രമിക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ല. കാരണം അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. तब मैं जाके अपनी रूम को जाके दरवाजा को खोला, बैठने के लिए भी जगह नहीं था, पानी पानी हो रहा था। तो मैंने जाके दरवाजा को खोला और रूम का स्थिति को देखा और मेरे आंखों में आंसू आ गया। റൂമിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ റൂമിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. और मन ही मन एक सोच आया कि परमेश्वर शैतान मुझे जितना भी तकलीफ दे, लेकिन मैं सेवा करना नहीं छोड़ूंगी और प्रभु के लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ूंगी। जो दर्शन है, जो दौड़ है, उस दौड़ को प्रभु मैं पूरा करूंगी। ഞാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയായി, പിശാച് എനിക്ക് എത്ര തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങൾ തന്നാലും ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ വിട്ട് മാറത്തില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയെ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കും. लेकिन मैंने परमेश्वर से ये भी बोला कि प्रभु तू तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तेरी मर्जी है। अगर तू चाहेगा प्रभु तो मुझे एक रूम दे सकता है प्रभु तू, लेकिन तेरी मर्जी। लेकिन अभी मेरे पास सोने के लिए एक जगह नहीं है, लेकिन तू चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി, കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു മുറി തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും, ഒരു വീട് തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ പോലും ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയാനിടയായി. और मेरी आंखों में 2 बूंद आंसू आ गया और नीचे गिर गया। वो आंसू मैं संभाल नहीं पाया, वो आंसू नीचे गिर गया और अंदर टूट गया मेरा, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, सोने के लिए जगह नहीं था, इसीलिए मैं टूट गया अंदर से। और प्रभु से इतना कहा, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तेरी मर्जी बोल के धन्यवाद दिया उस रूम में और फिर निकल आई। ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്റെ കണ്ണുനീര് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ താഴെ വീഴുവാൻ ഇടയായി. കർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് കഴിയും, അങ്ങേക്ക് ഹിതമാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തീർപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ റൂമിലോട്ട് പോയത്. और उस समय मैं भूल गई, मेरे अंदर से ऐसा मुंह से निकला था, परमेश्वर से ऐसा कहा था, भूल गई, क्योंकि लोग थे। फिर काम करना शुरू कर दिया। बहुत हमारा परिवार लोग बोल रहे थे कि कैसा प्रॉब्लम हो गया है, कैसा होगा, मिनिस्ट्री कैसा होगा। मेरे हस्बैंड बहुत चिंता में थे, लेकिन मैं काम करती रहती थी और उन लोगों को प्यार करती रहती थी, और मैं भूल गई कि मैं परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना किया था। ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളത് പോലും മറന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും സിസ്റ്ററുടെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം വളരെ പ്രയാസപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മിനിസ്ട്രി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ശാരീരികസ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് അവർ വളരെ ചിന്താഭാരത്തിലായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസമായി और जिस समय में, जिस टाइम में, जिस मिनट में, जिस सेकंड में मेरे दोनों आंखों में जो आंसू टपका था, वही समय में एक सिस्टर हमारे घर में आई। എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഈ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ താഴെ വീഴുന്ന അതേ സമയത്ത് ഒരു സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. वो सिस्टर हमारे घर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी में थी, 100-150 किलोमीटर। ആ സിസ്റ്റർ കടന്നു വന്നത് 100-200 കിലോമീറ്റർ ദൂരം. लेकिन वो सिस्टर सुबह आ गई, എന്നാൽ ആ സഹോദരി അതിരാവിലെ തന്നെ കടന്നു വന്നു. और आके मुझे बुलाया, दीदी इधर आओ तो बोल के। എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു, സഹോദരി എന്റെ അടുക്കലോട്ടൊന്ന് വരിക. और मुझे बुलाने से मुझे देखा और बोला कि दीदी आप आपका शरीर ठीक नहीं है क्या, बहुत सूख गए है बोल के। ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു, എന്താ ശാരീരികമായിട്ട് സുഖമില്ലയോ, ഒത്തിരി മെലിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് പറയാനിടയായി. और उन्होंने मुझे बताया कि दीदी
आपको कुछ मुझे देना है। मैं कल इस समय में प्रार्थना में बैठी थी और परमेश्वर ने मुझे कुछ बात बोली है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ बोल के। ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി, ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ദൈവാത്മാവിനോട് പറയാനിടയായി. मैंने उनसे पूछा क्या है, क्या बात है, क्या परमेश्वर मेरे बारे में आपको बताया, बताओ बोल के। उनको पूछने से वो मुझे बताया कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बताया कि तुम जाओ और सिस्टर को ये सारी बातें बताओ। ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേറ്റ് ഈ സഹോദരിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. और उस सिस्टर ने मुझे बताया कि दीदी आपके बारे में परमेश्वर ने मुझे कल इस समय में बताए कि आप बहुत दुखी हो, तकलीफ में हो और आप घर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया था, कुछ घर के लिए परमेश्वर से कुछ कहा था। और परमेश्वर ने मुझे आज कल मुझे बात किए, पवित्र आत्मा मुझे बताया कि तुम जल्दी से जाओ और उनसे बात करो और तेरी शादी का जितना गहना है उसको दे दो। ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഈ സഹോദരി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രയാസത്തിലുമായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് നിന്റെ വിവാഹത്തിന് ലഭിച്ചതായ ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ആ സഹോദരി ഏൽപ്പിക്കാം. तब मैंने उसके सामने तो रो नहीं पाया, लेकिन मेरे अंदर टूट गया। प्रभु से बोला, प्रभु तू कितना महान है, अंदर की बात, हृदय की मन की बात को जांचने वाला परमेश्वर तू है। ഞാൻ ആ സഹോദരി മുമ്പ് എനിക്ക് കരയുവാൻ കഴിയത്തില്ല, എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയം തകർന്ന പോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ, കർത്താവേ, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് സാധിച്ചു തരുന്ന ആമേൻ ദൈവമാണ് നീ. जिस समय मैंने प्रार्थना किया था, जो टाइम था वही टाइम में उनको भेज दिए। फिर भी मैंने वो सिस्टर से कहा, नहीं सिस्टर ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं कुछ नहीं, परमेश्वर देगा। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि दीदी परमेश्वर ही आपको ये दिया है, मुझे भेज कर बोला। ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അതേ സമയമാണ് ആ സഹോദരിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ദൈവം. എങ്കിൽ ഞാൻ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, എനിക്കിതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ആമേൻ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയാനിടയായി. എന്നാൽ ആ സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇല്ല, ദൈവമാണ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി. और शादी का सोना को लेके आके मुझे दे दिया वो। വിവാഹത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനിടയായി. और जाओ अपनी घर की शुरुआत करो, ऊपर में अपनी घर बनाओ बोल के वो मुझे दिया। എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനം പണിയുവാൻ ആരംഭിക്കുക, ഭവനത്തിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറയാനിടയായി. और एक 5-6 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद एक प्रभु की दास आए हमारे घर में। ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. और प्रार्थना किया, हमारा पति पत्नी दोनों बेटे के लिए प्रार्थना की। ശിശുക്കും ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने बताया कि प्रभु आपके लिए कुछ मुझे बोझ दे रहे हैं, इसीलिए कुछ आपको मैं दे के जा रही हूँ और जिसके लिए आप प्रार्थना करे उसमें लगा देना बोल के। പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് ഒരു പ്രേരണ തന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യുവാൻ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. फिर हम दोनों पति पत्नी, उसको खोले नहीं थे, दोनों पति पत्नी मिलके प्रभु को धन्यवाद किए और जो प्रभु की दास और सिस्टर दिए थे लगभग 3 लाख रुपया हुआ। ആ സമയത്ത് ആ ദൈവദാസൻ തന്നത് ഞങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയില്ല. എന്നാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ രണ്ടുപേരും കൂടെ തന്ന പൈസ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. और परमेश्वर की महिमा हो, मैं एक कमरे के लिए प्रभु से प्रार्थना किया था, अभी 4 कमरे बनाने में परमेश्वर मुझे मदद कर रहा है। അതെ, ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു റൂം കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലോ എന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് 4 മുറിയുള്ള വീട് തരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. आधा बन चुके हैं, परमेश्वर उनके सारे कंप्लीट होने के लिए मैं सभी को अनुरोध करती हूँ, आप सब प्रार्थना कीजिएगा। ആമേൻ. അതിന്റെ പകുതി പണി ആയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി പണികൾ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും. और मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए, प्रभु को हमको मांगना चाहिए, क्योंकि हम उनका संतान है, वो अपनी संतान बनाने के लिए हमको बुलाया है। ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മേടിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. पूरा यीशु मसीह का पूरा अधिकार हमारे ऊपर है, इसीलिए अधिकार के साथ हमको मांगना चाहिए। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരം നമ്മുടെ മേലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികാരത്തോടു കൂടെ ചോദിക്കുക.
हाँ, तो इस सारे अधिकार को हमको मालूम नहीं पड़ेगा तो हम ये अधिकार को ले नहीं सकते, और सब हर समय हमारा परिस्थिति ऐसा ही रहेगा। इसीलिए हमारा काम है हमारा जीवन की दौड़ को पूरा करना। അധികാരത്തോടുകൂടെ ചോദിക്കാതെ അധികാരത്തോടുകൂടെ അത് പ്രാപിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നും പ്രശ്നത്തിലായി തീരും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടം നമ്മൾ സ്ഥിരതയോടെ ഓടി ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. हमारा जीवन में क्या चाहिए, कौन सा समय में कौन सा जरूरत है, ये परमेश्वर को पता है, वही समय में वो हमको देता रहेगा। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്, ഏത് സമയത്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാം. ദൈവം അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് നൽകിത്തരും. समय से आगे पाने से भी मुश्किल है, समय से पीछे पाने से भी मुश्किल है, इसीलिए सही समय को परमेश्वर जानता है। സമയത്തിന് മുൻപും അത് പിൻപും അത് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അത് ദൈവം നൽകിത്തരും. जो विषय को प्रभु ने हमको दिखाया है, जो दर्शन को दिखाया है, जो इच्छा को दिखाया है, और जो जिसके लिए परमेश्वर हमको बुलाया है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसमें हमारा दौड़ होना चाहिए। ഏത് വിഷയമാണ് ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നമ്മുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക. कोई वस्तु के ऊपर हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए। कोई वस्तु के लिए हम दौड़ नहीं सकते, क्योंकि हर कोई वस्तु यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। ഒരു വസ്തുവും ക്രിസ്തുവിനെക്കാളും വലുതല്ലായികയാൽ ഒരു വസ്തുവിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഓടാതിരിക്കുക. केवल हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जिस लक्ष्य को हमको पूरा करना है वो है यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിതം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. हमारा काम हम करते जाए, परमेश्वर अपने काम करता जाएगा। നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാം. കർത്താവ് തന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റും. संसार की वस्तु के लिए, संसार की बातों के लिए, संसार की चीजों के लिए अगर हम व्यस्त हो जाएंगे तो हमारा दौड़ का जो लक्ष्य है वो अलग हो जाएगा। ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കൾക്കോ ലോകത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകും. इसीलिए हमारा जीवन जैसा भी है उसमें परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए, और जो जरूरत है परमेश्वर सही समय में पूरा जरूर करेगा। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവ ഹിതപ്രകാരം ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് മുന്നേറാം. ദൈവം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കും. इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और कुछ दिन बाद मेरे चेस्ट में फिर पेन होने की वजह से मैंने डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास मैंने गई। എന്റെ നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് ഞാൻ ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ അടുക്കൽ കടന്നു പോകാനിടയായി. और जब मैंने गई, क्योंकि मुझे लोग बताए कि ये छाती के बीच में पेन होने से बहुत डेंजर है बोल के, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि चलो हम हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे और सारे टेस्ट करवाएंगे, बोलने से हम लोग दोनों मिलके गई। ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുവാനിടയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു പോകാനിടയായി. और जब हम नर्सिंग में गए दिखाने के लिए, मेरा हार्ट की टेस्ट करने के लिए, पूरा सारे टेस्ट हुआ, ईसीजी हुआ, जो भी करते हैं हार्ट के लिए सब कुछ टेस्ट हुआ वहीं पे। എന്നാൽ അവിടെ ചെന്ന് ഇസിജിയും ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും അവിടെ എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. और मेरे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोल के, और परिवार में कुछ सब लोग दुखी थे कैसा होगा क्या होगा बोल के, लेकिन मैं भरोसा करती थी प्रभु से, ये बात कहती थी, प्रभु आगे काम करने के लिए मुझे प्रभु इच्छा है, आगे और भी काम कर सकती हूँ मैं, लेकिन अगर तेरी इच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू चाहेगा तो मुझे पूरा चंगा कर सकता है। कॉन्फिडेंट के साथ हम प्रार्थना किए और गए और डॉक्टर को दिखाए, और जब दिखाए सारे रिपोर्ट नॉर्मल था। എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും നടക്കത്തില്ല, അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന്. എന്നാൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം കാണിക്കുവാനിടയായി. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നോർമലായി തീർന്നു. पहले से जो डॉक्टर को मैंने दिखाई थी वो डॉक्टर ऑलरेडी मुझे हार्ट का मेडिसिन दिया था। ऑलरेडी मैं 1 महीना लगभग खा चुकी थी, लेकिन जो लास्ट को जो डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट को मैंने दिखाया, उन्होंने बताया कौन तुमको ऐसा मेडिसिन दे दिया, आज से उस मेडिसिन को बंद कर दो। ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ഡോക്ടറെ ചില മരുന്നുകൾ എനിക്ക് നൽകുവാൻ ഇടയായി. ഞാനത് 1 മാസക്കാലം കഴിക്കുവാനും ഇടയായി. എന്നാൽ അവസാനമായി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരാണ് നിനക്ക് ഇത്രയും മരുന്നുകൾ തന്നത്, ആ മരുന്നുകളെല്ലാം നിർത്തലാക്കുക എന്ന് പറയാനിടയായി. डॉक्टर ने बताया आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खाना पड़ेगा, कुछ खाना खा के आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि आप खाते नहीं हो, आपको देख के पता चल रहा है, इसलिए ज्यादा खाना खाओ, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है बोला मुझे।
ഡോക്ടർ എന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി, നിങ്ങൾ ആഹാരം കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്. നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറും, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു രോഗവും ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറയാനിടയായി. मेरे कलीसिया की कुछ बहन और पास्टर मैं आके प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया और उसकी स्तुति किया, और उस दिन से अब तक मैंने परमेश्वर मुझे चंगा रखा है। और मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे दर्शन जो है, परमेश्वर जो मुझे दर्शन दिए है, वो दर्शन को पूरा नहीं करने तक मैं नहीं मरूंगी। परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, मुझे कल भी मरना है तो मेरा दर्शन पूरा होके मुझे मरना है। അതെ, സഹോദരങ്ങളെല്ലാം സഭയിൽ കടന്നു വരിക ദൈവദാസനും കർത്താവിനെ ഒത്തിരി സ്തുതിക്കുവാനും സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഇടയായി തീർന്നു. എന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രൈസലോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നാളെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ ദൈവിക ദർശനം പൂർത്തീകരിച്ച് ദൈവഹിതം പൂർത്തീകരിച്ച് കടന്നു പോകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. मैं परमेश्वर से ये नहीं कहता मुझे 100 साल जिंदा रखना है बोल के, 80 साल जिंदा रखना बोल के, लेकिन परमेश्वर जो दर्शन दिए कि मुझे भेजा है वो पूरा होने तक परमेश्वर मुझे जिंदा रखे। ആമേ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് 80 വർഷം ജീവിക്കണമെന്നോ 100 വർഷം ജീവിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആ ഹിതം പൂർത്തീകരിക്കുക, ആ ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. बहुत सारे लोग कहते हैं ये लेडीजों के कैसे इतना काम करता है, लेडीजों के कैसा इतना मिनिस्ट्री करता है, इस जगह में कर रहा है, ये कैसे कर रहा है बोल के। लेकिन मुझे पता नहीं कैसे परमेश्वर मुझे अनुग्रह किया है। सब लोग मुझे देख के बोलते हैं आप मिनिस्ट्री करते हो, लेकिन परमेश्वर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा प्रभु की अनुग्रह मेरे ऊपर है। अभी तीन स्टेट में परमेश्वर सेवकाई दी है, और छत्तीसगढ़, रांची और ओडिशा में प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह जगह हम जाके मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमारा टीम बन के जाते हैं और सेवकाई कर रहे हैं। और कलीसिया में भी इस बार बहुत सारे नया लोग जुड़े हैं, अन्य जाति के लोग जुड़े हैं। परमेश्वर बहुत आश्चर्य रीति से काम कर रहे हैं, और ये इसके पीछे आप सभी का प्रार्थना है। റാഞ്ചി, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒറീസ ഈ 3 സ്റ്റേറ്റുകളിലായിട്ട് ആമേൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അനേകം പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പലരും ചോദിക്കാനിടയായി, ഒരു സഹോദരി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടെ എങ്ങനെയാ അധ്വാനിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നെന്ന് പലരും ചോദിക്കാനിടയായി. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ആവശ്യപ്പെടും. मैं मेरे लिए कभी दर्शन नहीं देखता, मैं एक दर्शन को हर समय में मांगती हूँ परमेश्वर को, प्रभु आज के लिए मेरे जीवन में तू क्या करने के लिए चाहता है वही दर्शन मुझे दी। ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ദർശനമല്ല ഞാൻ കാണുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും, കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് എങ്ങനെ മുന്നേറണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. क्योंकि अगर एक बच्चा है और उसकी माता पिता है, वो बच्चा को कोई जिस वस्तु की जरूरत नहीं है, उसका माँ पिता की जरूरत है। ऐसे ही मैं परमेश्वर को कहता हूँ तू मेरे लिए काफी है पिता, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी इच्छा जो मेरे जीवन में वो उसको पूरा होने दी। ഒരു കുഞ്ഞിന് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യം എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളാണ് ആവശ്യം. മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് വിചാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്, ദൈവം ആണ് എന്നെ ഓരോ ദിവസവും എന്നെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इसीलिए जैसे पौलुस ने कहा, अगर आपको गर्व करना है तो परमेश्वर को लेके, प्रभु को लेके गर्व करो। मैं तो एक मूर्ख हूँ, मैं पाठ भी ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, मेरे ज्ञान कुछ भी नहीं, मैं कहाँ से आई हूँ। मुझे अभी मैं सोचूंगी तो आपको बताऊंगी तो आपको सोच नहीं सकते, इतना ऐसा परिवार, पूजा पाठ से भरा हुआ परिवार और पूरा प्रभु को तिरस्कार करने की परिवार से मैंने, परमेश्वर मुझे चुना है। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह मेरे ऊपर काफी है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आगे से भी बहुत सारे कामों को हमारे द्वारा जरूर करेगा। ये मेरा विश्वास है प्रभु से। പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശംസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കുക. ആമേൻ. ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കുക എന്ന ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രശംസ ദൈവത്തിലായിരിക്കുക. അവസാനത്തോളം ആ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് അയക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ആവശ്യപ്പെടും. लेकिन मेरे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन जैसे कहते कि बहुत धनी है, ऐसा कुछ नहीं। जिस प्रकार से परमेश्वर चलना चाहिए वो मुझे चाहिए, और ऐसे परमेश्वर मुझे चला रहा है। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। ഏത് രീതിയിൽ മുന്നേറണമോ ആ രീതിയിൽ ദൈവം എന്നെ ഓരോ ദിവസവും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. അതിലേക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और इस दौड़ को जैसे मैं पूरा कर पाऊं, हमारा ये सेवकाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, सभी लोगों को मिला, परमेश्वर सुंदर सा अवसर दिया, और आगे भी जरूर मैं जुड़ने के लिए पूरा कोशिश करूंगी। हम परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। और
ഈ ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഈ തുടർന്നും ഞാൻ ഇതില് പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. और एक जगह में अभी हमको 8 बजे निकलना है प्रार्थना में। यहीं से लगभग बलांगीर से आगे है, 150 से ज्यादा किलोमीटर दूरी है। और एक अन्य जाति के परिवार वहीं पे इकट्ठा होंगे प्रार्थना करवाने के लिए। एक भाई का पैर में एक्सीडेंट होने की वजह से चल नहीं पा रहे हैं और वो लोग बुलाए हैं। अभी हम 3-4 लोग निकलेंगे यहीं से। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, वो जगह में भी वो प्रभु की महिमा को वो देख सके और वहीं पे भी कलीसिया स्थापित हो सके, इसीलिए प्रार्थना कीजिएगा। ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങൾ 3-4 പേരായിട്ട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 150 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ കാലിൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ ഒരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടെ ജാതികളായ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നു പോകുന്നു. അവിടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ ആരംഭിക്കുവാൻ ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. और परमेश्वर की दर को हम सभी पूरा करें, ये प्रभु के पास मेरा प्रार्थना है। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। और ये सुंदर सा मौका परमेश्वर ने दिया, सार ने मुझे दिया, और सारे बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और सभी को मैं फिर से हृदय के साथ धन्यवाद करती हूँ। और सभी की प्रेम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस परिवार से फिर मुझे परमेश्वर ने मिलाया, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हुए यहीं पे मैं रुकती हूँ। ഈ കുടുംബത്തിലോട്ട് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിനായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് അവസരം തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.